नमस्कार मो ओडिया गल्प ओ उपन्यास चैनल को स्वागत। दयाकरी लाइक शेयर ओ सब्सक्राइब करंतु। बीणापाणी महांती पाचेरी सेपटे नई गल्प संकलनर पाचेरी सेपटे नई। झियो घर भीतर को दुमदुम करी पशि आसिला। टैक्सी वाला सुटकेस बैग बारंडारे थोई चलीगला। सबिता चमकीला परी झियो मुह को चाहिए आउ न जानला भाव देखे मुह पोती देले। ड्राइंग रूम रु नारायण बाबू पाटी करी पचारे हई हो किए आसिला कि सुटकेस बैग बारंडारे थुआ होईछि जे। झियो बिना बाक्ୟରେ बाथरूम भीतर को जाई सावर खोली गाधोई पारे व्यस्त थिला कि कौन सबुजाक पाइप खोली देइछि जे कान अतड़ा पड़ी जाउछि। नारायण बाबू प्रश्नटा दोहरांते सबिता पाटी करी कहिले कौन किछि देखि पारुन कि तम झियो आसिले बन्नी आसिला गाधोउछि कुहा नाई बोला नाई चाली आसी गाधोउछि। से तो सेमिति दंडे रहिले सिना कौन पचारि थांती मुहटा धान हांडी परी करिछि। एमिति झियो जे कथा कथारे मन मारी मुह फुटाए। 8 दिन हेलानी जाइनी पुणी चली आसिला। कागजटा धरी नारायण बाबू भीतर को आसी जोठी सबिता परिबा काटुथिले सेठी छिड़ा हाले ओ संदेह भरा आखिरे चाहि रहिले। धीरे धीरे सबिता कहले बड़ आईगुणी झियो काली संजरे फोन करथिली आसीबो बोली पदे भी कहलानी। हाँ न कहला नाई जे पुणी कौन कथाटा भल हेउनी से पटरे गोटिए संसार अछि बोली भूली जाउछि काईकी। धड़ करी बाथरूम कबाट खोली गला। ओदा सरसर देहरे सुवर्णा सोइला घर भीतर को पसी जाई पाटी कला माँ तोर एई शाढ़ीटा मु बदली पकाउछि संजय को इस्त्री करदेबी। सबिता उठी आसी कहले हाँ पिंधी एमिति गोटे छानिया हैला परी लागुछु काहेकी कौन हैला कि तो बापा भारी व्यस्त होई पड़लेनी आउ तू व्यस्त होउनु कि एई एबे तो मासे रही जाइथिलु 8 दिन हेनी चली आसिलु अथच काली फोन रे मते किछि कहिलुनु काहेकी कौन घर सजाड़ी थांतु मांस पलौ रांधि थांतु ना साई पड़ेसा को निमंत्रण करि थांतु। साड़ी पिंधु पिंधु हसी हसी किछि न हैला परी सुवर्णा कहिला। नारायण बाबू सुनेला परी कहले तमर ए बाजे कथा बंद कर आसिलानी तो क्षति कौन सारा राति ट्रेन रे धकड़ चकड़ होई आसीछि खाई पी विश्राम नेउ संजय बेले कथा हेबा। सुवर्णा द्वारा मुह को आसी हसी हसी कहला नाई बाबा किछि कष्ट होइनी प्लेन रे चली आसिली तम ज्वाई आज ऑस्ट्रेलिया जिबे दिल्ली रु 2 मास कि 3 मास रहिबे कंपनी काम रे मु भाबिली फॉर्म तो फिलअप करिछि एमए परीक्षाटा देई देबी। सबिता विरक्त हैला परी कहले सबु बेले पाठ निशा तते घारिला 2-2टा विषय रे एमए कलुणु पेट पुरिलानी जे पुणी आउ गोटिए देबु किलो मो ज्वाई संगरे टक्कर देबाको बसिछु ना कौन सबु कथारे पर से फास्ट थाउ माँ ज्वाई प्रशंसा मु सुनिबाको आसेनी। तू काहाकू सही पारुनु जीवन गोटाक पड़िछि चलिबु केमिति मनीष मनीष को श्रद्धा करिबा उचित सेठी रही पढ़ी थांतु बुढ़ा बुढ़ी 2टा काउली होउथिबे पुओ किए आउ बहु किए अन्य को न मनाइले सुख शांति मिलेनी। सुवर्णा स्लीपर घोषारी रोषेई घर को जाई गैस रे चा पानी बसई कहला तू बुझी पारिबुनु जेउ कथा सेथिरे मुंड पुराना सासु ससुर खाली मते अनै बसिछंती जेमिति घर झाड़ीबाकू रोषेई करी परसी देबाकू बोल हाक सुनिबाकू एमिति घसा मड़ा करी ता साथिरे टेलीविजन देखियो गुड़ाए लोक अछंती मते खोजिबार प्रयोजन सेमानकर हुएनी। अवश्य मंदिर गला बेले बुढ़ी मते डाकंती जे मु जाएनी मोर जेउ कथारे विश्वास नाही ऊपर ठाउरिया भाबरे से काम मु करि परिबिनी हौ आउ लेक्चर झाड़े ना मते अपा ठारू बुद्धि शिखिथिले शांति रे रही थांतु सबु बेले छटफट फणफण भल कथा नुहे। बनी उत्तर देलानी माँ साथी बेसी गपिबाकू चाहेनी अड़ुआ प्रश्नर उत्तर देबाकू तार इच्छा नाही। चा पी चित्कात होई खट उपरे गड़ी पड़ला बनी भात खाइला बेले नहले भी संजय बेले चा कप धरी बापांक प्रश्नर सुचिंतित उत्तर देबाकू हेबो। थरी थरी भाई भाउज बुली आसंती पिलामानकू नै ऑफिस निकट स्कूल कॉलेज निकट बोली सरकारी क्वार्टर्स रे सेमाने रहंती। सान भाईटा राउरकेला रे पाठ पढ़े अपू अर्थात अपर्णा जे सुवर्णा ठारू 5 वर्ष बड़ से तार घर स्वामीर परिवार संभाळिबारे निजर अस्तित्व भूली जाइछि। सुना झियो सुना बहु लक्ष्मीवंत शुणी से जीवन रे सबु क्लांत भूली जाए। जे जहा कहिले मुंड टुंकार दिए ताठु कि
କି କଥା ସେ ଶିଖିଥାନ୍ତା? ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖିପତା ଲାଗି ଆସିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଚପା କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଲା, କ'ଣ ଗୋଟାଏ କିଛି ହେଇଛି, ନଇଲେ ପନି ଆସନ୍ତା କାହିଁକି ବିନା ଖବରରେ। ସବୁବେଳେ ଏକଜିତିଆ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଉଦାସୀ ଝିଅ, ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ। ଜ୍ୱାଇଁ ବି କେମିତି କେଜାଣି ଲୋକ, ନିଜେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯିବା କଥା ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲା ମନ, ଆଉ ଡେରିଲେ ଗଲେ କ'ଣ ସୁଖ ଥାଏ? ମା ଖିଙ୍କାରି ହୋଇ ଜବାବ ଦେଲା। ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି କହିଲେ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ। କି ହୋ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲ କେତେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲ ଶୁଣେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନାହିଁ ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛପଡ଼ା। ତମ ଝିଅ ସବୁଥିରେ ଗୋଟାଏ କେଁ ଥାଏ, ଖାଲି ତମରି ମୁହଁ ବୁଢ଼ା ଗଣ ଯୋଗୁଁ। ବାପା ଦବିବାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସେ ବି ସମତାଳରେ କହିଲେ, ତମେ କମ୍ କି? ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ହାତ ଧରି ଅଟକାଇ ଦେଲନି, ସେ ଟାଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସହି ହେଲନି। ମା କଥା ଉପରେ ନଦୀ ହୋଇଗଲା। କହି ଦେଉଥାଇ ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସଇ ଘରକୁ। ପର ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ଅକ୍ତିଆର କାହିଁ? ତେହିଁକି ପୁଅ ତ ବସ ଉଠୁ ହୁଏ ବୋହୁ କଥାରେ, ମୋର ଚାରା କ'ଣ ଯେ? ବାବା ମା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲେ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର। ପାଟି କରି କରି କେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏବେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲେ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଏଥର ନିଦେଇ ଗଲା। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତା ପାଖରୁ ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ନୁହେଁ। ଛାଇ ନିଦରେ କେଜାଣି କେତେ ଅବାଗିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଆଖି ମଳି ଉଠି ବସିଲା। ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଖାଉ ଖାଉ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ସକାଳୁ ମାଂସ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ମାଛରେ ଭାରି କଣ୍ଟା, ଟିକେ ବାଛିକି ଧୀରେ ଖା। ମା ନଈ ପଡ଼ି କହିଲା, ଦେ ମୁଁ ବାଛି ଦିଏ। ଡାଲି ଗୋଳେଇ ଖାଉନୁ, ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଖାଇବି। ତୁ ଭାତ ନେଇ ଖାଇ ବସ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ବାହାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ନିଦୁଆ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣି ତାର ଯିବା ଆସିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନହେଲେ ଭଲ। ଯୋଉ କଥା ତାର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତାର ଅସହ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ଚାହେଁନି। ମାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ। ସେ ଭାତ ଆଣି ଯାଚି ବସିଲା। ତରକାରୀ ଓ ଡାଲି ଆଣି ଫେରାଇ ନେଲା। ଶେଷକୁ ଏକ ଖୁରୀ ଦହି ଆଣି କହିଲା, ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଛୁ, ଖାଇପାରୁନୁ, ଦହିଟା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଚିନି ପକେଇ ଦିଅ, ଖଟା ହେଲେ ଅମ୍ଳ ହେବ। ମା ଚିନି ମେଞ୍ଚାଏ ପକାଇଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଉଭୟ ବାବା ଓ ମା ଜାଣନ୍ତି ସେ ଚିନି ଖାଏନି, ତଥାପି ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କଲେ ବନି କିଛି କଥା କହିବ। ବନି କ'ଣ ଟିକିଛି ହୋଇଛି କି? ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଟିକକ ପରେ ଦହି ଉପରୁ କିଛି ଚିନି ଚାମଚରେ କାଢ଼ି ନେଇ ଢକ୍ ଢକ୍ ପିଇଦେଲା। ବେସିନରେ ହାତ ଧୋଇ ଚୁପଚାପ ବିଛଣା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାପା ମା ଡେରି କରି ଗପି ଗପି ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଉଠି ଆସିବା କଥା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ କାହାକୁ ଜଗି ଚଳିବ? ମା ଶୁଣେଇଲା ପରି କଥା କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। ବହିପତ୍ର ମେଞ୍ଚେ ସୁଟକେସରେ ପଶିଛି। ଲୁଗାପଟା ବେଶୀ ଆଣିନି, କେଜାଣି କେତେ ଦିନ ରହିବ ତା ମନ। ଓହୋ, ଇଏ ଗୋଟାଏ କଥା। ତମ ଆମ ବେଳ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। କୋଉ ବାପା ମା ସେଥିରେ ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ଓହୋ, ଖରାଏ ଏଦିନୁ କେତେ ଟାଣ ହେଲାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଜାଣିଲା ବାପା ଚିନ୍ତିତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ିବେନି ବୋଲି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମା ସନ୍ଦେହଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ନିଦେଇ ଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ସବୁଦିନ ପରି ଦାଣ୍ଡ ବାରାଣ୍ଡାରେ ଚା ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ମା ଆସି ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେଖିଲା ବାପା ବିରାଡ଼ି ଛୁଆଟିକୁ ଗେଲ କରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚା କପ୍ ଉଠାଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା। ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ପତ୍ର ଗହଳି ଦେଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚେନାଇ କିରଣ ଗେଟ୍ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଆସିଛି। ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ମଉଳି ଆସୁଛି। ସେ ଚଟ୍ କରି ଚାଟା ପିଇଦେଇ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସୁଛି, ପାର୍କ ଯାଇ ଯିବି, ଦୋଳିରେ ବସିବି, ତାପରେ ଚାଲି ଆସିବି। ଦେହଟା ଭାରି ନେସେମା ଲାଗୁଛି ନା। ବାପା ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଖପ୍ କରି ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପାହାଚକୁ। ମା ପଛପଟରୁ ପାଟି କଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଦେଖୁନୁ ମକ୍ଚି ହୋଇ ସେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳି ପକା। ଆଜି ଏବେ ନଗଲେ ତୋର ଯୋଉ କଥା ନା, କିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ? କାହିଁ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ଆଉ ହବନି। ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଦୋଳି ଖେଳିବ କ'ଣ? ଆଜି ଆସିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଛି। ବିରାଡ଼ି ଛୁଆଟା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଜୋରରେ ଧାଇଁଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଆଗକୁ। ଅନେକ ଦିନ ହବ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ଦେହ ମନ ହଂସ ପରି ଡେଣା ମେଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଗକୁ। କେଜାଣି ବାପା ହସୁଥିଲେ କି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ ଜାଣି ହେଲାନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ଟେଇଁ ଟେଇଁଆ ଚଢ଼େଇଟା ଯେମିତି ପଛରୁ ଡାକି ଡାକି ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଆକାଶ ଢଳି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟାଏ କୋଣକୁ ତ ପୃଥିବୀ ତେର୍ଛେଇ ରହିଛି ପଛପଟକୁ। ସବୁ ଯେମିତି ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣାର। ଯାହା କିଛି ଶୂନ୍ୟତା ଧୂସର ଗୋଧୂଳି ଝୁରା ପବନରେ ବୋହି ଆଣୁଥିଲା, ତାକୁ ଭେଟିଲା ପୂର୍ବରୁ
କୋଉ ଗଛ ଉଆଡ଼ରୁ କୋଇଲିଟିଏ କୁ କୁ କରି ଡାକ ଦେଲା। ଅଟକି ଗଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣାର ପାଦ। କୁଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ସେ ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଥର କୁ କୁ ଡାକ ଦେଲା, ଯେମିତି ପିଲାଦିନେ କୋଇଲି ସାଥିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ପ୍ରଜାପତି କଙ୍କି ଧରିବା ପାଇଁ ସାରା ବଗିଚାଟା ଦଳିମଚି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ତ ଅନ୍ୟ ପାଦଟି ପଛକୁ ଟେକି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୋଇଲିକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ ନିକଟକୁ ଭାସି ଆସିଲା ମଣିଷ କଣ୍ଠରୁ କୁ କୁ। କିଏ? ଏ ତାର ପରିଚିତ ସ୍ୱର। କୋଉଠି ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ ଆଖପାଖରେ ଅଛି। ସାରା ପବନରେ ତାର ସ୍ୱର ଓ ବାସ୍ନା ଖେଳି ବୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ? ମନର ବିକାର। ଆସିଲା ବେଳୁ ତ ସଞ୍ଜୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନି ସେ। ଗଲାଥର ଅବଶ୍ୟ ସଞ୍ଜୟକୁ 2-4 ଥର ଭେଟିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାର ଏଇଟା ତାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଆସେ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫେରିଯାଏ। କେବେ କେମିତି ନୂଆ ବହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଥରେ ଅଧେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଗପ କରିଥିବେ। ଆଉ ଥରେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ପୋଲ ଉପରେ ବସି ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ହିସାବ କରି ଅଧା ଅଧା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ କହେ ବଡ଼ ଅଫିସରଟିଏ ହେଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣାକୁ ନେଇ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଇବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା କହେ ସ୍ୱାମୀ କି ବାପ ଟଙ୍କାରେ ସେ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯେମିତି ହେଉ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବନି। କିଛି ନହେଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା କିମ୍ବା କୋଉ ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ପୋଷ୍ଟଟାଏ ତ ପାଇବ। ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ ସଞ୍ଜୟ। କହେ ବନି ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅଧ୍ୟାପିକା ଚାକିରି ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋ ଅଫିସରେ ତତେ କିରାଣୀ ବା ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ମିଳିପାରେ। ଯା ରେ ଛତରା ଟୋକା, ତୋ ଅଫିସରେ ମୁଁ କାମ କରିବି? ତୁ ଟାଇ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ମତେ ଅର୍ଡର କରିବୁ ନା? ତା ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ୟୁସନ କରି ଚଳିବା ଭଲ। ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣା କହେ ଆହା ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଯାହାର ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ନା। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କର୍ମରେ ତ ତାକତ କାହିଁ? ଏଡେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୋଲି ତୁ କିଛି କାମ କରିବୁନି ନା? ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ତାର ସଞ୍ଜୟ। ସେ ଚିହିଁକି ଉଠି କହେ କ'ଣ କହିଲୁ? ଝିଅ ପିଲା? ହଇରେ ଝିଅ ପିଲା କହି ମତେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ? ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସଞ୍ଜୟ ଚିଡ଼େଇ କହେ ସବୁ ପଛେ କର, ଆଉ ପୁଅ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହବନି। ଏମିତି ଝିଅଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ କୋଟାରେ ତୋ ପରି ବାନ୍ଦରୀର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଜାଣିଛୁ ତ? କାଗଜର ମୁହଁ ଦେଖିନୁ? ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସୁବର୍ଣ୍ଣା ତାପରେ କଥା ନ କହି ସଞ୍ଜୟକୁ ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା କଷିଦିଏ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାପା ମା ତାକୁ ସବୁ କହି ଗାଳି ଶୁଣାଏ। ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିର୍ମଳ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ। ହଠାତ୍ ଚକଚକ୍ କରି ମୁହଁରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ ରେ ହେ କି ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡି ତୁ? ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏଟା ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ନା ଓଡ଼ିଶୀ? ସଞ୍ଜୟ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫଟୋଟିଏ ଉଠେଇ ନେଇ ବିଜୟ ଗର୍ବରେ ହସୁଛି। ବଜାରୀ କୋଠିକାର। ଟିକକ ପରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ସଞ୍ଜୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଚାହିଁଲା କଟମଟ କରି। ଦାନ୍ତ ଚାପି କହିଲା ଆରେ ତୋର ବାହାଘର ଠିକଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ଆଉ ଏ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଯୌତୁକ ଭାବରେ ପାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ସଞ୍ଜୟ କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ଖୋଳ ଭିତରୁ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲା ତୋର ଧାରଣା ମୋର ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କିଣିପାରିବିନି। ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇନି, ମାତ୍ର ହବା ଉପରେ। ତୁ ଭୋଜି ଯାଇ ରହିବୁ ତ? ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, କନ୍ୟା ଦେଖି ଆସିବୁ। ତୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ, ଟିକେ ମୋଟି ଆଉ କାଳି, ଚଳିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଫେଁ ଫେଁ ହସି କହିଲା ଭଲ କଥା ମାନିବ। ମୋ ପରି ବାପ ଘରକୁ ଘନ ଘନ ଆସିବନି ଜିଦ୍ କରି। ମୋ ବରଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଞ୍ଜୟ ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା ତୁ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆସିଲୁ ଯେ? କାହିଁକି? ସକାଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଏକା ଆସିଛୁ। ଏକା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ନା, ଏଥର ଆସିବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତଳକୁ କୁଞ୍ଚ ଶାଢ଼ୀରୁ ବୁଗୁଚିଆ ଛଡ଼ଉ ଛଡ଼ଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣା କହିଲା ମା କହିଲା ତୋର ବାହାଘର ହଠାତ୍ ଠିକ ହେଲା, ଆଉ 5 ଦିନ ଅଛି କୁଆଡ଼େ। ତୁ ତ ଡାକିବୁନୁ, ମୁଁ ତେଣୁ ମନକୁ ଆସିଗଲି। ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବି। ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, ସତେ ଯେପରି ସେ କିଛି ଶୁଣିନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ବାପା ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଉଳି ଢଳି ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସରସତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ହଠାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ନଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧମ୍ ଧମ୍ କମ୍ପି ଉଠିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣାର ପ୍ରତିଟି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା ତୁ ଥରୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବନି? ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣା। କହିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ବାପା ଏବେ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ ପତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ କେଣ୍ଡାଏ ଲେଖେ ଫୁଲ। ତଳେ ପଡ଼ିଛି କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ହଲେଇ ଦେଇ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏମିତି ହଠାତ୍ ବସି ପଡ଼ିଲ କାହିଁକି? ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ଏଇଲେ ତ ଭଲରେ ବସି ଚା ଖାଉଥିଲେ। ତାର ତଣ୍ଟିଟା ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିଲା ମଉସା ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ବରୁଣ କହୁଥିଲା। ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ବୟସ ହେଲେ ସେମିତି ହେବ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦେହ ଓ କପାଳରେ ଥିଲେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ନଈ ପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା, ଏଡ୍ସ ଗୋଟାଏ ରୋଗ, କେବେ ଭଲ ହେବ କି ହୋଇପାରିବ ନା ମୁଁ ଜାଣେନା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଠାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିନି। ସବୁ କଥାରେ ସାଲିସ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମୋତେ ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଚୁପ୍ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ବହୁଦିନ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି, କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କଥାଟା ତ ସତ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ରହିପାରିଲିନି ବାବା। ମା ଏସବୁ ଶୁଣି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନୂଆ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ। ବାପା ଭୂଇଁକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ସଞ୍ଜୟ ଚାହିଁଲେ। ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି, ଏଡ୍ସ ତ ଆଉ ସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ। ଜ୍ୱାଇଁ 6 ମାସ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ତ କେବେ କହିନୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ। ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। କେଜାଣି ହୁଏତ ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ନୁହେଁ, ଚାହିଁଲେ ତୁ ଯାଇପାରୁ, ରାତିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କହିଲା, ଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ ବାବା? ଗଲା ଦିନ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର କ୍ୱଚିତ ହୋଇଛି। କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲେ ଶୁଣିଛି। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଠୋପାଏ ଲୁହ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ବନି, ତୋଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏତ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଚାକିରି, ବଡ଼ ଖାନଦାନୀ ଘର ଦେଖି ବିବାହଘର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅତି ଭଲ, ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆଲମିରାରେ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବା, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା। ଅଭାବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଅନେକ। ଏବେ ମୁଁ। ବାପା ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ସଞ୍ଜୟର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁଇ ବାବୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ବନିକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋରି ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ବନିର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ସମବୟସୀ, ଜାତି ଭିନ୍ନ, ଏଣିତେର ଚାକିରି ନଥିଲା। ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମଉସା। ବନି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। କାହିଁକି? ତମେ କ'ଣ ପାରିବନି? ବାପା ହାତକୁ ସଞ୍ଜୟ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ଚାଲ ବାବା, ଘରକୁ ଚାଲ। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଉ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ହେବ। ବିବାହ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ। ତାର ବିଧିବିଧାନ ସାରି ମୁଁ ଫେରିଲେ ଯାହା ହେବ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ଶେଷ ଯାଏ ରହିବୁ। ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୟା ଚାହେଁନି। ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ମୋର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ବୋଝ କିଏ ବୋହିବ ବାବା? ସଞ୍ଜୟ ଓ ମୋ ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ କୌଣସି ଲାଭକ୍ଷତି ହିସାବରେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବାପାଙ୍କର ଝାଳୁଆ ବାପୁଲିକୁ ଟାଣି ନେଉ ନେଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ସଞ୍ଜୟ ପଛପଟୁ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମନ ଦେଇଛି। ସେ ଚିହିଁକି ଉଠି କହିଲା, କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବୁ? ମୁଣ୍ଡଟା ହାଣ୍ଡି ପରି କଲୁ କାହିଁକି? ଲାଜରେ ନା ରାଗରେ? ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ମୁହଁରେ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ଭଲ ଲୀଳା ତୁ ଲଗେଇଛୁ ବନି। କେବେ ଫେରିବୁ? ବାହାଘର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ନଥିଲେ ବାହାଘରର ମଜା ନଥାଏ, ବୁଝିଲୁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଛକୁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି, ରାଗିଲୁ କି? ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଜୀବନ ତ ଏମିତି, ପକ୍କା ଉଠା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେବେ ଥକି ପଡ଼ିବି ତତେ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ ତ? ଏତିକି ଭରସା ଆମ ଭିତରେ ଥାଉ। ସଞ୍ଜୟ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଯା, ମଉସା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ତିଥି ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚି କାମ ସରିଲେ ଆସିବାର ତାରିଖ ଜଣାଇ ଚିଠି କି ଦେବୁ କି ଫୋନ୍ କରିବୁ ବନି। ବାଏ ବାଏ ସଞ୍ଜୟ।